अल्लाह अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि उस अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, कोई भतीजा, कोई दामाद और कोई नहीं है, एक है अल्लाह। আমার নাম আগে ছিল কৃষ্ণচন্দ্র দাস, তখন আমি হিন্দু ছিলাম। এখন আমি মুসলিম হয়েছি, এখন আমার নাম মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ। আজানটা দিলে মানে ঘরে থাকতে মন চায় না, এই মসজিদে যাইতে মন চায়। অজু করলে আমার ভালো লাগে, নামাজ পড়লে আমার ভালো লাগে। কদিন আগেও তার সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে সকলে অনেক অনেক ভালো আছেন। ইতিমধ্যে আপনাদের কাছে একজন হিন্দু পণ্ডিত, সেই হিন্দু হয়েও কিন্তু আমাদের ইসলাম ধর্ম নিয়ে খুব সুন্দর সুন্দর কিছু কথাবার্তা বলেছেন এবং তার সে কথাবার্তাগুলো কিন্তু সারা বিশ্বে মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে গেছে। যে একজন হিন্দু পণ্ডিত হয়েও সে ইসলাম ধর্ম নিয়ে এত প্রশংসনীয় কথাবার্তা বলেছেন, আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখে আসব। তার পাশাপাশি আমরা দেখে আসবো আমাদের বাংলাদেশের একজন যুবক, তিনি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং সে ভাইটি কেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং পূর্বে হিন্দু ধর্ম কেন ত্যাগ করেছেন, তা আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখে আসবো। ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার বিনীতভাবে অনুরোধ করছি। তো চলুন দর্শক, আজকের এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্তই দেখে আসি। अल्लाह अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि उस अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, कोई भतीजा, कोई दामाद और कोई नहीं है, एक है अल्लाह। और इस तरीके से हमें अल्लाह की इबादत से, जिसे हम इस्लाम में तौहीद कहते हैं, एक तौहीद हमारी सबसे बड़ी बुनियादी सोच है और उसी पर हम सारी दुनिया को खाली भारत के लोगों को, इंडिया के लोगों को नहीं, सारी दुनिया के इंसानों को एक झंडे के नीचे ला सकते हैं, एक तौहीद के झंडे के नीचे ला सकते हैं। और जब हम अपने पैगंबर को याद करते हैं, इस्लाम में पैगंबर इस्लाम को, हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम साफ शब्दों में कहते हैं रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल मुसलमीन नहीं। इसलिए सारी दुनिया और उसके लिए करुणा, उसके लिए दया, उस पैगाम को लेकर के जो लोग सारी दुनिया में, इसलिए इस्लाम खाली मुसलमानों का नहीं है, पूरी इंसानियत का मजहब है। और इस नाते से मुझे आपने अपने बीच में बुलाया, इतनी बड़ी इज्जत दी, मैं बहुत मशकूर हूं आपका और आपके इंतजामात से बड़ा मुतासिर हूं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद सिखों को कत्ल-ओ-गारत हुई, तो सबसे पहले सिखों को बचाने के लिए मैं कूदा था। और उस समय सिर पर इस रंग की पट्टी बांधे एक गोडसे भगत कह लो या हिंदुत्व वाला, वो मेरे ऊपर छुरा लेकर के दौड़ा लाजपत नगर दिल्ली में और कहता तू गद्दार है, कौम का गद्दार है। मुझे समझ करके कि मैं हिंदू हूं, मैं सिखों को क्यों बचा रहा हूं, मैंने कहा तुम इंसानियत का कत्ल कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ। और जब जामा मस्जिद, बाबरी मस्जिद शहीद हुई, तो सबसे पहले मैंने खड़े होकर के उसकी मजम्मत की। तो मैंने कहा ये बिल्कुल गलत काम हुआ है, हमारे देश के संविधान के स्पिरिट के साथ धोखा हुआ है। और उसके पूरी की पूरी यूट्यूब आप लोग सुनिएगा, देखिएगा जो मुझे कहना है बाबरी मस्जिद के बारे में। और वहां पर जो कहते हैं राम मंदिर है, उसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया अपने फैसले में कि कोई सबूत नहीं है। यह भी कह दिया कि 49 में उसके अंदर मूर्ति रखना गैर कानूनी था। यह भी कह दिया कि वहां पर उसको गिराना बाबरी मस्जिद को गैर कानूनी था, जुल्म था। ये सब कहने के बावजूद उन्होंने वो उन्हीं को सौंप दिया। ये कैसा सुप्रीम कोर्ट है, हमारी समझ में नहीं आया। लेकिन अब हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में जब इसके ऊपर बहस होगी, इन कानूनों के ऊपर, तो कम से कम कुछ इंसाफ की हम उम्मीद जगाए बैठे हैं, देखते हैं कितना मिलेगा।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम नहीं होता। वैसे हमारी नजर में अल्लाह सबसे सुप्रीम है। আমার নাম আগে ছিল কৃষ্ণচন্দ্র দাস, তখন আমি হিন্দু ছিলাম। এখন আমি মুসলিম হয়েছি, এখন আমার নাম মোহাম্মদ আবদুল্লাহ। আজানটা দিলে মানে ঘরে থাকতে মন চায় না, এই মসজিদে যাইতে মন চায়। অজু করলে আমার ভালো লাগে, নামাজ পড়লে আমার ভালো লাগে। কদিন আগেও তার নাম ছিল কৃষ্ণচন্দ্র দাস, তবে হিন্দু থেকে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করে এখন তিনি মোহাম্মদ আবদুল্লাহ। নারায়ণগঞ্জের ২৫০০-এর ২০ নন্দী বাজারের পাশে তাদের বসবাস। তবে তিনি একা নন, তার দেখা দেখি মুসলিম হয়েছেন তার বাবা, মা আর ছোট বোনও। আর আবদুল্লাহ বিয়ে করেছেন একজন মুসলিম ঘরের মেয়েকে। সবাই ওই আল্লাহর কাছে হাজার হাজার শুকরিয়া আদায় করি। তো আমি একটা ধর্ম বাইত্যাগ করে আমিও আমার পোলাটার দিকে চাই, আমিও আমার স্ত্রীরে লই আমি ইসলাম গ্রহণ করছি। আল্লাহ পাক আমার রহমত মালিক আল্লাহ, আমি ছেলের দিকে চাই, আল্লাহ আমার রহমত করছে। এখন তাদের পরিবারের সবাই ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, ইসলামের শাসন মেনে চলে। সব ঘটনাই আপনাদের জানাবো, তবে তার আগে জানতে চাই কৃষ্ণ দাস কিভাবে মোহাম্মদ আবদুল্লাহ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। আমার একজনে একটা মেমোরি কার্ড দিল। এই মেমোরি কার্ডটা দেওয়ার পরে আমি মোবাইলে লাগাইয়া গজল আর ওয়াজ শুনতাম। হ্যাঁ, গজল শোনার পর আমার মনটা অন্যরকম হয়ে গেছে। শোনার সাথে আমার ৪-৫ দিন ভালোই লাগলো, পরে আমার মন অন্যরকম হয়ে গেল গা। তার নাম খোকন আজি, এটা নিয়ে কইলাম, কইয়া আমি কই দাদা আমি তো মুসলিম হবো, মানে আপনাকে ধর্মে আমি আমু, সেই ধর্মে আমি কিছু পাই নাই, আমি সেই আপনাকে ধর্মে আমি আমু, মানে আপনি কি কন? কয় তুই দুই একদিন বাইর বেল। আমি কই না, আমি আজকের ভিতরে আমু। আমারে কয় তোর একদিনে টাইম দিলাম, তুই বাইর বেল। আমি ভাবি নাই। তো এইরকম ৫টা বাজে গিয়া আমি আমার মসজিদের সামনে নিয়ে আমার করাইয়া অজু মজু করাই আর হুজুরের হাত ধরাই আর আমার মুসলিম করা হয়েছে। আমার পাশে যাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন, ৩জন মানুষ বসে আছেন, একজন ছেলে, মাঝে বসা ছেলে এবং বাবা, ওদিকে মা। কিছুদিন আগেও তারা ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী, কিন্তু ইসলাম ধর্মের প্রতি ভালোবাসা, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা এবং আল্লাহর কথা জেনে তারা সিদ্ধান্ত নেয় তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। এবং ইসলাম গ্রহণের পর তারা আগের চেয়ে অনেক বেশি ভালো আছে, তারা অনেক বেশি সুখে শান্তিতে আছে, তারা মনস্তাত্ত্বিকভাবে অনেক বেশি ভালো আছে, তাদের মানসিক তুষ্টিটা অনেক বেশি। তাদের ইসলাম গ্রহণের গল্প আজকে শুনবো, জানবো কিভাবে তারা হিন্দু ধর্ম থেকে মুসলিম হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। ছেলে মুসলিম হয়ে গেছে, কিন্তু তখনও পরিবারের কেউই জানেন না। হিন্দু বাবা যখন শুনেছিলেন তার ছেলে মুসলমান, তখন পরিস্থিতি কেমন হতে পারে একবার চিন্তা করুন। আমি আগে হিন্দু থাকতে আমার নাম স্বপনচন্দ্র দাস আছে। যখন আমি ইসলাম গ্রহণ করছি আমার নাম মোহাম্মদ সালমান হোসেন। তো আমার পোলারে কইলাম, বাবা তুমি যে ইসলাম গ্রহণ করলা, তুমি দিয়ে আমার লগে একটু, তুমি তোমার পিতা আমি, তুমি দিয়ে আমার লগে একটু বললা না। তো আমার পোলায় কইলো, আমার ডাক জানিয়া আল্লাহ রাসুলের দিকে আমার মন বলছে আমি ইসলাম গ্রহণ করছি। অনে বাবা আমি আপনারা আমারে মারলেও পারবেন বা চাইলেও পারবেন। আল্লাহর কাছে হাজার হাজার শুকরিয়া আদায় করি। তো আমি একটা ধর্ম বাইত্যাগ করে আমিও আমার পোলাটার দিকে চাই, আমিও আমার স্ত্রীরে লই আমি ইসলাম গ্রহণ করছি। আল্লাহ পাক আমার রহমত মালিক আল্লাহ, আমি ছেলের দিকে চাই, আমি আল্লাহ আমার রহমত করছে। আমি আল্লাহর রাসুলের দুনিয়া থেকে নিয়ে যেমন ইসলাম গ্রহণ করছে। আজানের শব্দ কানে আসলেই এখন বাবা ছেলে একসাথে ছুটে চলেন মসজিদ পানে। আল্লাহর ঘর থেকে ডাক আসলে যে বসে থাকার একদমই সময় নেই। অজুর সময় ছেলে বাবাকে সাহায্য করে আর বাবা ছেলেকে। স্বল্প সময়ের মধ্যে তারা অজুর নিয়মও এখন ভালোই আয়ত্ত করে নিয়েছে। এই এলাকায় মুসলমানের সংখ্যা অগণিত, যদিও শুক্রবার ছাড়া লোকজন কমই হয়। তারপরও মসজিদে একেবারে সামান্য সংখ্যক মুসল্লি হাজির হলেও দেখা যায় বাবা সালমান আর পুত্র আবদুল্লাহকে। মুসলমান হওয়ার পর থেকে ওদের চেষ্টা থাকে সবার আগে মসজিদে হাজির হওয়া, সবার সাথে জামায়াতে সালাত আদায় করা। আবদুল্লাহর মায়ের নাম আগে ছিল সীতারানী দাস, এখন তিনি আফসানা। পুত্রের মুসলিম হওয়ার খবর শুনে প্রথমে আঁতকে উঠেছিলেন, বুঝতে পারছিলেন না কি করবেন কিংবা কি করা উচিত। পরে সব সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দেন স্বামীর উপর। আমার স্ত্রীর আমি বুঝাইলাম, মানে ছেলে জায়গা লগা, মানে তুমি কি কও? তো অনেক কয় আপনি আমার গাছ, আপনি আমার সব কিছু, আপনি যেটা কোন আমি আপনার কথা মতো নিয়ে আমি চলি। সীতা থেকে আফসানা হয়ে কেমন আছেন তিনি তাও জানতে চাই। তবে একেবারেই স্বল্পভাষী আফসানা বেগম,
ক্যামেরার সামনে সংকোচ আছে বেশ, তাই উত্তর দিলেন দুই এক কথায়। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আল্লাহ আমার জম্বুক তুমি অপর মাটি নিদি তার নিয়ে আল্লাহ নমাজ পড়াইতে আছে। আল্লাহর নমাজ আমি হারে রাত হারে দিন করতেছি, আল্লাহ যেন আমার আসক্ত নামক যোজন করিয়া যাইতারি। এতটুকু নিশ্চয় এখন আপনাদের অজানা নয় যে আগে আব্দুল্লাহ মুসলিম হয়েছে, তারপর পরিবারের বাকি সদস্যরা। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র যখন প্রথমে আব্দুল্লাহ হয়েছিল, তার বাড়ির সবাই কিভাবে জেনেছিল সেই ঘটনা, সে গল্প আপনাদের শোনাতে চাই। কেউই জানে না আমি যে সময় মুসলিম হয়েছি, আমার ঘরে কেউ জানে না। তারপর আইনা বাসায় একটা ফাঙ্গাস মাছ আইনা দিয়ে গেছে আমার মাথায়, আগো মাছটা জানান দেন পেঁচদা বুনা করেন আমি খামো। প্রায় নাই না মায় বার চাইতে রাত্রে আমার বাপে গেছে, আমি যেন কাজ করি, মানে ফার্মে কাজ করি তো। তারপর আমার হেন গেছে গিয়ে কয় কি তুমি বলে মুসলিম হয়ে গেছো? ওকে হ্যাঁ। এটা সত্য যে প্রথমে ছেলের জন্যই মুসলমান হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন পিতা সালমান, কিন্তু তার মধ্যে আল্লাহ ভীতি এসেছে দ্রুতই। এখন সব কাজের আগেই মুখে তার আল্লাহর নাম। খুবই আমার তো ভালোই লাগতেছে, আল্লাহ পাক আমার ভালোই রাখছে। কামাই রুজির মধ্যে আল্লাহ বরকত দেয়, আল্লাহ পাক যদি রকমত করে আর কি, নেলে আর রকমত করে ভাই মানুষ নাই। তো আমি মুসলমান ইসলাম গ্রহণ করিয়া আমি এই সমস্ত এই পর্যন্ত আল্লাহ আমার অনেক বালা রাখছে, অনেক বালা সুখে চলতেছি আমি। কিন্তু এর দূরে আমার ভাই কথা আর তার বেশি আমি জানি না। আল্লাহ করলে আমার আল্লাহ সব দিক দিয়ে বালা রাখছে, আমি কামাই গেলে আল্লাহ দেয় আমার 10-5টা ভাই হই আমি। মুসলিম হওয়ার পর নাকি তারা অনেক বেশি ভালো আছে, নামাজ সহ ইসলামের সকল নিয়মই তাদের কাছে অতি প্রিয়। অজু পানি কইরা যা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ি, আল্লাহ পাকের কাছে অনেক হাজার হাজার শুকরিয়া আদায় করি। আমার তো খুব ভালোই লাগতেছে, আমার তো খারাপ লাগে না। খারাপ লাগলে তো ভাই বললাম হইলে আমার তো খুবই ভালো লাগে। তো আল্লাহ পাক আমার জাননি ভালো, আমি আল্লাহর কাছে এই দোয়াটাই করি। আর মরণের আগে যে আল্লাহর বয়ান নি কইরা যাইতাম পারি দুনিয়াতে, তার কাছে এটাই আমি শুকরিয়া আদায় করি। আর আমি দিনে রাইতে ভাই আল্লাহর যখন আমি জপতেই থাই, আল্লাহ পাক জানা ভাই। এটা শুরুতে আব্দুল্লাহর যে ছোট বোনের কথা বলেছিলাম, তাকেও আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। 9 বছরের মেয়েটির নাম আগে ছিল শিল্পী রানী দাস, কিন্তু এখন সে ফাতেমা। মেয়েটি এখন নিয়মিতই মক্তবে যায়। বাবা সালমানের স্বপ্ন তাকে শৈশব থেকে সম্পূর্ণরূপে ইসলামের শিক্ষা দেয়া। ওই মসজিদ মক্তবর মধ্যে যায় বাচ্চা মানুষ, আনার মধ্যে যায় সকালবেলা। আর মাদ্রাসার মধ্যে কইতাছি ভর্তি করে দিতাম বইলা। তো মসজিদে যাইতে দি নাই, অনেক মসজিদে যায়, অনেক কায়দা পড়ি। মেয়েটি এরই মধ্যে আরবি হরফ শেখা শুরু করে দিয়েছে। তার মুখে কয়েকটা বর্ণ আপনাদের শোনাতে চাই। লিফ বা তা সা জিম হা খ দাল জাল শিন। মুসলিম হওয়ার পর তাদের বাড়িওয়ালা সহ এলাকার অনেকেই তাদেরকে ইসলাম ধর্মের রীতিনীতি মেনে চলতে সহযোগিতা করছে। আমি ফজরতে উঠে আজান দেই, নামাজ পড়ি, তখন হাগবে ডাকি গই উঠোস না রে, নামাজ পড়, নামাজ যা। হয়তো অনেকে ধারণা করতে পারেন এই পরিবারের সদস্যরা কোনো চাপে পড়ে কিংবা লোভে পড়ে হিন্দু থেকে মুসলিম হয়েছেন, কিন্তু তাদের বক্তব্য শুনে নিশ্চয়ই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা। হ্যাঁ জন গেছে গাঙ্গর সাইরা অনেক, যদি আমরা হ্যার দিকে ফিস দিয়ে লাই তত হ্যার চলতে ফিরতে খাওয়া লই অনেক কষ্ট হইব। এই ফলাটার ফাইলামু কই, এই ফলাটার দিকে চাই আমরা আল্লাহ পাক আঙ্গর। সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী, আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলেন এবং আজকের এই ভিডিও সম্বন্ধে আপনাদের ব্যক্তিগত মতামত অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে, সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।